Hello, this is Basuraj, lecturer in economics. Now we shall discuss about the isoquant. The concept of isoquant will become under microeconomics for second PU and 12th standard. You can watch this video 3.2 for 5 minutes. Just you can get 4 to 5 marks. This is most important concept for annual examination. Isoquant, this is 4 marks question. It is already asked 2019 July and March 2020, this recent exam. Now we shall come to know the meaning. What is the meaning of isoquant? Isoquant is the set of all combinations of two inputs that yield the same maximum possible level of output. ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು Isoquant is the curve which represents different combinations of two factors which yield same maximum level of output. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಇನ್ಪುಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಆರ್ ಐಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್. ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ curve. It is isoquant. Here iso means same. Iso means same. Quant means quantity. That is quantity. Isoquant. That's why isoquant is the same quantity. Same quantity. But we can come to understand this isoquant curve with the examples. There are combinations of different inputs, their labor and capital. The combination can have, see in the combination of labor and capital to produce output. The combination of labor and capital can combine together. The labor plus capital equals output. Labor plus capital. What amount of labor we are using, what amount of capital we are using, that can be used to be make the production of output in different levels. This is what this, the picture shows the combination of labor plus capital together can use to be have the different levels of the output. Maybe labor may be less, capital may be more, or maybe capital may be more, labor may be less. But combinedly together we can use to produce the output. This is what is how the isoquant set of combinations ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. It has various assumptions. First assumption, there are only two factors of production, that is labor and capital. L and K ಅಂತಂದರೆ labor and capital ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ L is the labor, L is labor, K is capital. Is capital, labor and capital. That is what is two factors of production must be used here. And technique of production is constant. Technique of
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಲೇಬರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ MRTS ಫಾರ್ L&K ಅಂತ ಅರ್ಥ. MRTS ಫಾರ್ L&K at a point on an isoquant is the slope of isoproduct curve ಅಟ್ ದಟ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಐಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಐಸೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕರ್ವಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೇಬರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೇಬರ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದಾದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಎರಡೂ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಒಂದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಫೋರ್ತಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಷಿಯಲಿ there has been substantially the factors of production can only there is a substantiability of the factors of production. Substantiality ಅಂದರೆ substitutability, that is ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬದಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬದಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐದರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ ಲೇಬರ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್. In the table, the factor combinations are ABC and labor is L1, L2, L3, capital is K2, K1 and K1, and isoquant can be produced at Q1 and Q1 and Q2 can be. That's what as output levels ಬಂದರೆ 100, 100, 200 tons ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೇಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡು ಲೇಬರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ದ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 3 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ Q1, Q2 ಆ್ಯಂಡ್ Q3 ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ Q1, Q2 ಆ್ಯಂಡ್ Q3 ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 3 ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ABC ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ವಿತ್ ಎಲ್. ನೋಡಿ, ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ L1 ಆ್ಯಂಡ್ K2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. L1 ಆ್ಯಂಡ್ K2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 100 ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್. 100 ಟನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ 100 ಟನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಬರು L2 ಲೇಬರನ್ನು L2ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು K1ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು, Q1 ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ L2 ಆ್ಯಂಡ್ K1. L2 ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬರು, K1 ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದೇ 100ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, 100 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿತ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್, ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹೈಯರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಬಳಸಿದರೆ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದರೆ L3ಗೆ ಲೇಬರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು K1ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ L3 ಆ್ಯಂಡ್ K1 ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ 200 ಟನ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ L1 ಮತ್ತು ನೋಡಿ L2, K2 ಆ್ಯಂಡ್ K1 ಅಂದರೆ L1ಅನ್ನು L2ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು K2ಅನ್ನು K1ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಾಟ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ K2 ಆ್ಯಂಡ್ K1 ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ ದ K1 and K2 the combination we can also produce the same level of output same level of output and for the capital is substituted. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. and at combination C ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ that further increasing the labor from L1 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರನ್ನು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ L1 ಇಂದ L3ಗೆ, ದೆನ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ K1
L3 ಮತ್ತು K1 ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ at 200 tons. Second isoquant curve can be possible to be get reached. So the table shows that as increasing of inputs leads to the increasing of ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವಿಂದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲೂ ಸಮೇತ 3 ಗೆರೆಗಳು ಈ ಥರನೇ ಕರ್ವ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಅದೇ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಚ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಐಸೋಕ್ವಾಂಟು ಸಮೇತ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು, ಮೇಲೋದಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಲೇಬರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೋನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 3 ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ Q1, ಇಲ್ಲಿ Q1, Q2, Q3 ಅಂತಕ್ಕಂಥ 3 ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಒಂದು K1, L1 ಮತ್ತು K2, ಇನ್ನೊಂದು L2 ಮತ್ತು K1. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಸಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನಲ್ಲಿ K1 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ L1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ K2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. L1 ಆ್ಯಂಡ್ K2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ Q1. ನಾವು Q1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಸಮೇತ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಒಂದೇ ಕರ್ವಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದೇ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಎ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿಂದು ನಾವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದೆರಡೂ ಸಮೇತ ಒಂದೇ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇತ 100 ಟನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇತ 100 ಟನ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ K1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಲೇಬರ್ ಟು L3. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ L3ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. L3ಗೆ ಲೇಬರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು K1ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಹೀಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋಯರ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ತಾನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವಿಂದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವ್ Q1 Q2ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ L1 ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಲೇಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಟ್ K1 ಆ್ಯಂಡ್ L3 ಏನಿದೆಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಕರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ Q1 ಟು Q2. ನೋಡಿ, Q1 ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, Q2 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆ. ಆವಾಗ ಈ Q1 ಈ Q2ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಆವಾಗ ಲೇಬರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮೊದಲ ರೇಷಿಯೋಗಿಂತ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವೆನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ meaning, assumptions and also tabular and also diagrammatic explanation.
Thanks with expecting your likes. What is your views about this explanation? If you have any doubt, you can ask. In the next 3.3 video, you can see and watch types of product. That is 4 marks concept. That is total product, marginal product, and average product. Thank you one and all.